Good afternoon, students. Today we discuss about the topic Whetstone bridge. Before class, already we discussed Kirchhoff class. I think Kirchhoff second law and Kirchhoff's first law. The Kirchhoff first law and Kirchhoff second law. The application base பண்ணி என்ன பண்றோம்? Now we see that the Whetstone bridge. Okay. But an important applications of Kirchhoff's rules is the Whetstone bridge. இப்போ கிர்ச்சாஃப் கரண்ட் லா அண்ட் கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜில் நல்லா தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் we can understand for the Whetstone bridge. Okay, what is the purpose of Whetstone bridge? Means it is used to compare the resistance and determining the unknown resistance. So what is the unknown resistance and what is the compare the resistance? Let me simply I say that this is one of the resistance. If any one of the conductor I is flowing through the current I is flowing through any one of the resistance means, and also we consider another one of the resistance here. Consider the both two resistance, the resistance value can be compared by this method of Whetstone bridge. And another one important, let me consider for any one of the circuit, for given circuit, page number 110, that is 110. All of you see that book, in your book, page number 110, the Whetstone bridge diagram. All of you see that here the four circuit diagrams, four resistance are connected, and EMF E, the battery is also connected. That is, I say that here this diagram. Okay, here P, Q, R, S. These are all are the four resistance. The four resistance are connected in the circuit. The EMF battery E is also connected. The current I is flowing through the circuit means, in case we give the sum P, Q, R, the values are known means the S is the unknown value means the unknown value resistance can be calculated by this method. Okay, now the question is discussed now. Here first the unknown resistance is electrical network. The bridge consists of four resistance. The bridge consists of four resistance P, Q, R and S connected as shown in figure. The galvanometer G is connected between the points B and D. The point B and D means, just you see the diagram, 4 point A, B, C, D are the 4 points. In between the point B and D, the galvanometer is connected. Okay, students, all of you listen. I say I I explain the details and you also watch the diagram. Okay, next the battery is connected between the points A and C. So all of you see here the B and D is the junction. B and D is the junction, one of the junction. In between junction the galvanometer is connected. Okay, and A and C is another one of the junction point. Here below the potential, that is EMF E, the battery is connected. The battery E is connected. Okay, now listen students, the Kirchhoff current law and the Kirchhoff voltage law here we are applying. Okay, now the sum of the current is, in case first initially the current direction is mentioned here. This is the positive terminal of the battery. This is the positive terminal of the battery. Next, this is negative terminal of the battery. Now the current flowing from positive terminal of the battery, the I and A, B, C, D, here in all direction, in all place, the arrow mark will be given. All of the arrow mark is given. Okay, all of you note it. எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு. கரண்ட்டு எந்த டைரெக்ஷனில் போகிறது என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ஏரோ மார்க்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நான் தனியாக காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஏரோ மார்க் இஸ் கிவன். ஓகேவா? நான் ஸோ த கால்னாமீட்டர் வழியாக போகக்கூடிய, இந்த கால்னாமீட்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டை கால்னாமீட்டர் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? நான் அப்ளைங் கிர்ச்சாஃப் கரண்ட் ரூல் த ஜங்ஷன் பி அண்ட் டி ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ வாட் இஸ் கிர்ச்சாஃப் கரண்ட் ரூல்? கிர்ச்சாஃப் கரண்ட் ரூல் என்ன நம்ம படிச்சிருக்கோம்?
எல்லோரும் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் எழுதியிருக்கீங்க ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸ் அண்டு படிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை பேர்த்துக்கு கிர்ச்சாஃப் கரண்ட் ரூல் ஞாபகம் இருக்குது? தட் இஸ் கிர்ச்சாஃப் ஃபர்ஸ்ட் ரூல். த ஜங்ஷன் மீட்டிங் அட் எனி த டுவர்ட்ஸ் த ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம். கிர்ச்சாஃப் கரண்ட் ரூல் எத்தனை பேர்த்துக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு எல்லோரும் அப்படியே புக்கை பேஜ் திருப்புங்க பார்க்கலாம். கிர்ச்சாஃப் கரண்ட் ரூல் எத்தனை பேர்த்துக்கு ஞாபகம் இருக்குது? கொஞ்சம் அப்படியே என்ன பண்ணுங்கள், ரீகால் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி ரீகால் பண்ணி பார்க்குறப்ப என்ன சொல்கிறோம்? த அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் த கரண்ட் அட் எனி ஜங்ஷன் இன் சர்க்யூட் இஸ் 0. ஓகேங்களா? அப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ஜங்ஷனுக்கு என்ன ஆகுது கரண்ட்டு, இப்போ இனி ஒன்று ஜங்ஷனுக்கு கரண்ட்டு வரும். ஓகேங்களா? அல்லது கரண்ட் வந்து டுவர்ட்ஸ் ஜங்ஷன் இஸ் பாசிட்டிவ், அவுட்வர்ட்ஸ் ஜங்ஷன் இஸ் நெகட்டிவ். அது ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களா எல்லோரும்? ஏன்னா ஒரு ஜங்ஷன் இருக்குது. இப்போ அந்த ஜங்ஷன் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, லெட் பி கன்சிடர். இப்போ ஒரு ஜங்ஷன்னா என்ன சார் சொல்கிறோம்? இங்கே சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஒரு சர்க்யூட் எடுத்து ஒரு ஜங்ஷன் இருக்குது, அந்த ஒரு பாயிண்ட்டு, இந்த பாயிண்டில் டுவர்ட்ஸ் ஜங்ஷன் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து என்னது பாசிட்டிவாகவும், அந்த ஜங்ஷன்லேருந்து வெளியில் போனால் அது வந்து என்ன ஆகும், நெகட்டிவாகவும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். நான் சொல்ல ஆல்ரெடி கிர்ச்சாஃப் ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ இங்கே பாருங்கள், அப்ளையிங் கிர்ச்சாஃப் கரண்ட் ரூல் அட் ஏ ஜங்ஷன் பி அண்ட் டி அப்படின்ட்டு. இப்போ ஜங்ஷன் பி எடுத்துக்கோங்க, ஜங்ஷன் பி. இந்த ஜங்ஷன் பி அப்படிங்கிறத அதை பாருங்கள். வாட் இஸ் த ஜங்ஷன் பி? இதுதான் ஜங்ஷன் பி. இப்போ இந்த ஜங்ஷன் பியில் என்ன ஆகுது? ஜங்ஷன் பி பாருங்கள், இந்த கரண்ட் I1 வந்து என்ன ஆகுது டுவர்ட்ஸ் த ஜங்ஷன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு IG வந்து என்னது அவுட்வர்ட்ஸ் த ஜங்ஷன், அதாவது ஜங்ஷன்லேருந்து வெளியில் வருது. நெக்ஸ்ட்டு I3 வந்து என்ன ஆகுது ஜங்ஷன்லேருந்து அவுட்வர்ட்ஸ். ஓகே, ஜங்ஷன்லேருந்து அவுட்வர்ட்ஸ். ஸோ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, டுவர்ட்ஸ் த ஜங்ஷன் த கரண்ட் இஸ் பாசிட்டிவ், அவுட்வர்ட் த ஜங்ஷன் இஸ் கரண்ட் இஸ் நெகட்டிவ். அதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்கள், I1 மைனஸ் IG மைனஸ் I3. இது ஏன் போகிறோன்னு தெரிஞ்சுக்க. I1 வந்து ப்ளஸ் I1, IG இஸ் மைனஸ் IG and I3 is minus I3 is equal to 0 because of the reason for என்ன சொல்கிறோம் அதுக்கு, towards the junction is positive, outward the junction is negative, so that I1 minus IG minus I3 is equal to 0. Next one, the applying Kirchhoff current rule, the junction at a point, junction B consider பண்ணுறோம். எதை கன்சிடர் பண்ணுறோம்? B கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், 2.45 ஈக்குவேஷன். நெக்ஸ்ட் D ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு இருக்கு இல்லையா? அப்போ இந்த ஜங்ஷன் Dயை பாருங்கள். All of you see the diagram, the junction D. The galvanum I2 is flowing through the junction towards the junction D, and IG galvanum to current is also towards the junction IG, and I4 is the outward direction. So I2 is positive, IG is positive, I4 is negative. So that அப்போ I2 plus IG minus I4 is equal to 0. இதை ஏன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு தெரியுதா? I2 plus IG minus I4 is equal to 0 கண்ணு. ஏன் வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து here why it is considered I2 positive, IG positive, I4 is negative அப்படிங்கிறது just all of you understand. ஓகேவா? if any one of the junctionல current flow ஆகிறப்ப current towards the junction positive, the current leaves or outwards the junction is negative. Okay, here the junction consider பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுறோம், B and D எடுத்துக்கிறாங்க. என்ன பண்ணுறோம்? B and D இந்த ரெண்டு ஜங்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். இந்த B and D கன்சிடர் பண்ணுறப்ப என்ன சொல்கிறேன், இந்த I1 minus IG minus I3 is equal to 0 for junction B, and I2 plus IG minus I4 is equal to 0 for junction D. இதுதான் ஈக்குவேஷன் 2.45 and 2.46 நம்ம படிச்சு பார்த்துருக்கோம். இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு அப்ளையிங் கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் ரூல் த லூப் ABDA. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், அப்ளையிங் கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் ரூல் டு லூப் ABDA அப்படின்னு சொல்கிறோம். இங்கெல்லாம் நான் அதிகம் நான் பென்சில் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையே இல்லை. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக என்னது அதுவாக ஈக்குவேஷன் தான் இருக்குது. அதனால் நான் பென்சில் அதிகம் யூஸ் பண்ணலங்கன்னு. என்ன சொல்கிறேன்னு பாருங்கள், த அப்ளையிங் கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் ரூல் டு லூப் ABDA அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ வாட் இஸ் கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் ரூல் நமக்கு என்னன்னு தெரியணும்.
What is Kirchhoff voltage rule? This is second rule. The product of resistance and current அப்படின்னு சொல்கிறோம். ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்டு கரண்ட். இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ கரண்ட்டோட வேல்யூ என்ன பண்ணுவோம், மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? இப்போ கரண்ட்டோட வேல்யூ ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹியர் இங்கே பாருங்கள், I1 இஸ் த கரண்ட் 2.47ல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். 2.47, all of you see that page number, the equation number 2.47. I1 is current, resistance is P, Ig is current, G is also one of the resistance. G is also galvanometer தான் சொல்கிறோம், பட் galvanometer is also one of the resistance தாங்கண்ணா. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் R is the resistance and I2 is current. Here in the each and every individual part, product of resistance and current, product of resistance and current in each part of the closed circuit is equal to EMF அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் ரூல் ஆர் செகண்ட் ரூல் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இப்போ இங்கே அப்ளையிங் வோல்டேஜ் ரூல் டு லூப் ஏபிடிஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ வாட் இஸ் ஏபிடிஏ? சர்க்யூட் டயக்ராம் எழுதுறோம் பாருங்கள். ஏபிடிஏ எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். the point A, the point B, this point D, this point is A. ஓகே, இப்போ ஏபிடிஏ. ஓகேங்களா? இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா I1 கரண்ட்டு, ரெசிஸ்டன்ஸு P, I1 P அப்படின்ட்டு. அதுக்கு அடுத்தது IG கரண்ட்டு, ரெசிஸ்டன்ஸு கால்வனோமீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸு IG அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு I2 கரண்ட்டு, ரெசிஸ்டன்ஸு R. இப்போ திஸ் இஸ் க்ளோஸ்டு லூப் அப்படின்ட்டு. This is the closed loop. In this closed loop, I1P is the positive direction and IG is this is another current direction, same direction, IG into G அப்படின்றோம். பட் ஆனால் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கன்சிடர் பண்ணுறோம். I2R. பட் I2R R2 ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால I2R is the opposite direction. So that it is another minus value. We can apply for minus. So that the closed loop புரியுதா? All of you able to understand or not? The closed loop என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா? Now we can follow that I1P plus IgG minus I2R. எல்லாரும் புக்கை ஒரு தரம் பாருங்கள். புக்கிலேயே அதே சேம் சர்க்யூட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. Whetstone bridge figure 2.25. ஓகேங்களா? இப்போ I1P and IG plus IgG minus I2R போடுறோம். ஏன் மைனஸ் I2R போடுறேன்? டைரக்ஷன் வந்து நெகட்டிவ், கரண்டோட ஒரிஜினல் டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இமேஜின் பண்ணுறோம் பாயிண்ட் ஏவை. ஓகேவா? க்ளோஸ்டு லூப். ஓகேவா? நம்ம அப்ளையிங் கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் லூப் ஏபிசிடிஏ. நெக்ஸ்ட் அனதர் ஒன் ஏபிசிடிஏன்னு என்ன அர்த்தம்? இங்கே பாருங்கள், லிசன் ஹியர். ஏபிசிடிஏ இந்த க்ளோஸ்டு லூப் ஃபுல்லாகவே எடுத்துக்கிறோம். ஏபிசிடிஏ இந்த க்ளோஸ்டு லூப்பு ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணுறோம், எடுத்துக்கிறோம். அப்படி இந்த க்ளோஸ்டு லூப்பு ஃபுல்லாகவே எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும், கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள். I1Pங்கிறது பாசிட்டிவ், சேம் டைரக்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு I3Q. இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பாருங்கள். கரண்டோட டைரக்ஷனுக்கு கரண்ட்டோட ஒரிஜினல் டைரக்ஷனுக்கும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், I4 கன்சிடர் பண்ணுறோம். I4S. அப்போ என்ன வரும், மைனஸ் I4S. ஹியர் மைனஸ் I2R. கண்ணு இது புரியுதா? ஏரோ மார்க் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். ஏரோ மார்க் போட்டிருக்கேன் இல்லையா? கரண்ட்டோட ஒரிஜினல் டைரக்ஷன் AB, I1P, ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் I1 into P. நெக்ஸ்ட்டு BC, தட் இஸ் BCன்னா என்னது, இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட். இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் என்ன வரும், I3Q. Next here C and D, C2D means current order direction opposite direction. So I4S is minus I4S. Here D2A. அப்போ I2R means what? Minus I2R. The equation finally எப்படி எழுதலாம், மேனுஃபேக்சர் எழுத முடியும். How can the write the equation for final steps அப்படின்னா equation 2.48 பாருங்க. I1P plus I3Q minus I4S minus I2R is equal to 0. கண்ணு அது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. I1P ஏன் வந்தது, I3Q ஏன் வந்தது, I4S ஏன் வந்தது, I2R ஏன் வந்தது அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன். திஸ் இஸ் கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் ரூல், ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கரண்ட். The current value I1, I3, I4, I2, these all are the current value, and the resistance value here
PQSR. Okay, why we are applying first one is I1P, second one is I3Q. This is positive direction. This is a direction of current direction, or original current direction. Minus I4S minus I2R means current oda opposite direction. நம்ம என்ன பண்றோம், லூப்பை கன்சிடர் பண்றோம், இமேஜின் பண்றோம். Next, when the points B and D are the same potential, என்ன அர்த்தம், பொட்டன்ஷியல் இட்ஸ் சேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த பாயிண்ட் பி அண்ட் டி இருக்கு இல்லையா, அங்கே வந்து என்னது பொட்டன்ஷியல் சேம், த பிரிட்ஜ் இஸ் செட் டு பி பேலன்ஸ்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். எப்போ வந்து பொட்டன்ஷியல் சேமாக இருக்கும், இந்த பாயிண்ட் பிலையும் டிலையும் என்னது பொட்டன்ஷியல்னால் இங்கே என்ன தமிழில் மின் அழுத்தம், அது எழுதிக்கிங்க கண்ணு, மின் அழுத்தம்னு எழுதிக்கிங்க. சேம் பொட்டன்ஷியல், ஒரே மாதிரியான பொட்டன்ஷியல், சரியா, சேம் பொட்டன்ஷியல், த பிரிட்ஜ் இஸ் செட் டு பி பேலன்ஸ்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். பேலன்ஸ்டு அப்படின்னா என்ன சார்னா, கரண்ட்டு வந்து ஃப்ளோ வந்து பேலன்ஸ் ஆகும். அப்போ பேலன்ஸ் ஆகிறப்ப என்னாங்க அப்படின்னா, தெர் இஸ் நோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் என்னது B and D, that is no current flows through the galvanometer. IG is equal to 0. இப்போ IG is equal to 0 அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது என்ன சார் திடீர்னு பொட்டன்ஷியல் சேம் அப்படிங்கிறீங்க அப்படின்னா, ஒன்றும் இல்லை கண்ணு, கரண்ட்டு வந்து சர்க்கியூட்டை ஃப்ளோ ஆன் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா, சர்க்கியூட்டை ஆன் பண்ணிடுறேன், சர்க்கியூட் கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ ஏதாச்சும் இப்போ எல்லா டேரெக்ஷனும் கரண்ட்டு ஏரோ மார்க் போட்டிருக்க டேரெக்ஷனில் கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது. ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் பர்டிகுலர் பாயிண்டில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சர்க்கியூட்டோட சர்க்கியூட்டில் வந்து என்ன ஆகிடும், சர்க்கியூட்டில் கரண்ட்டு பொட்டன்ஷியலிட்டியை பாயிண்ட் பி அண்ட் டியில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லெவலில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பொட்டன்ஷியல் சேமாக இருக்கும். சம மின்னழுத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சம மின்னழுத்தம். இப்போ சம மின்னழுத்தம் அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து சொல்கிறது அப்படின்னா, அது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட்டே ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது ஒரு கரண்ட் இப்படி கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கப்போ, லேட்டஸ்ட் இமேஜின் இந்த பர்டிகுலர் இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இந்த ஏசிக்கு மேலே இருக்கிறத ஒரு ஆஃப் ஆகும், கீழே இருக்கிறத செகண்ட் ஹாஃப் ஆகும் இமேஜின் பண்ணிக்க. என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா, மேலே இருக்கிறது என்னது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப், கீழே இருக்கிறது செகண்ட் ஹாஃப். இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டோட வேல்யூ இங்கே இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டோட வேல்யூ என்ன ஆகும், ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் ஈக்குவல் ஆகும். அப்போ தான் பொட்டன்ஷியல் சேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த பொட்டன்ஷியல் சேம் அப்படிங்கிறது தான் என்னது, சேம் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றோம். சேம் பொட்டன்ஷியல் இருக்கிறப்ப கால்வனோமீட்டரில் கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும். நோ கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த கால்வனோமீட்டர். நோ கரண்ட்டு ஃப்ளோஸ் த்ரூ த கால்வனோமீட்டர். இதை அப்படியே நோட் பண்ணிக்கங்க. இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது, அதை நான் சொல்கிறேன். சரியா, நோ கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த கால்வனோமீட்டர், ஐஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, இப்போ ஐஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 0 திஸ் ஈக்குவேஷன். இப்போ ஐஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, அந்த ஐஜி இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூவை 2.46 அண்ட் 2.47 என்ன பண்ணுங்க, அப்ளை பண்ணுங்க. 2.46 என்ன ஈக்குவேஷனு, புக்கு அப்படியே பாருங்கள். ஆல் ஆஃப் யூ நான் சொல்கிறதையும் வாட்ச் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய புக்கையும் வாட்ச் பண்ணுங்கள். புக்கில் 2.45 ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, I1 மைனஸ் ஐஜி மைனஸ் I3 ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா. இப்போ ஐஜியோட வேல்யூ 0 அப்படின்னா அப்போ என்ன வரும், ஐஜிக்கு பதிலாக 0 போடுங்க, I1 மைனஸ் 0 மைனஸ் I3 ஈக்குவல் டு 0ன்னு வருமா. அப்போ அந்த ஐஜி வேல்யூ கேன்சல் ஆகிடுங்கண்ணே. இப்போ ஐஜி வேல்யூ கேன்சல் ஆகிறப்ப I3 வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் I3 அந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் I3, மைனஸ் I3 அந்த பக்கம் வந்தால் என்ன வரும், ப்ளஸ் I3ன்னு வருங்கண்ணே. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன் another one ஈக்குவேஷன் என்னது, 2.47 கன்சிடர் பண்ணுங்கள். இந்த 2.47 கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும், I2 ப்ளஸ் ஐஜி மைனஸ் I4 இருக்கு இல்லையா, அதில் முன்னாடி பாருங்கள் I2 ப்ளஸ் ஐஜி 2.46 கன்சிடர் பண்ணுங்கள். இதில் இந்த ஐஜி வேல்யூ என்ன பண்ணுங்க கண்ணு, நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் இல்லையா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனு, ஐஜி வேல்யூ 0ங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன், கால்வனோமீட்டர் கரண்ட் வேல்யூ 0ங்கிறத சொல்லிட்டேன். இந்த கால்வனோமீட்டர் கரண்ட் வேல்யூ என்ன பண்ணுறேன், இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணுறேன், அவ்வளோதாங்க என்ன. அப்போ என்ன வரும், I1 ஈக்குவல் டு I3, நெக்ஸ்ட் ஒன் I2 ஈக்குவல் டு I4. சிம்பிளி செய்துட்டு ஒன்றும் பெரிய கன்ஃபியூஷன்லாம் அதில் இல்லை. ஐஜி வேல்யூ இங்கே அப்ளை பண்ணுறீங்க, I1 ஈக்குவல் டு I3, நெக்ஸ்ட் I2 ஈக்குவல் டு I4க்குன்னு. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணுறீங்க, நமக்கு ஃபர்தராக வரக்கூடிய அனதர் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம், அப்ளை பண்ணுறோம். எங்கன்னா என்னுடைய பேஜ் நம்பர் 110 பாருங்கள். அதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்க, இதுலேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இப்போ I2 ஈக்குவல் டு I4 இருக்கு இல்லையா, I2 ஈக்குவல் டு I4. இப்போ I2 ஈக்குவல் டு I4. அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன்
இந்த இதுலேயும் யூஸ் பண்ணுங்கள். இதில் 2.47 என்ன பண்ணுங்கள், ஐஜிஸ் ஈக்குவல் டு 0ங்கிற வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்படி அப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், I1P ஈக்குவல் டு I1P ஈக்குவல் டு என்ன வருங்க, I1P ப்ளஸ்ஸு ஈக்குவேஷன் 2.47 பாருங்கள், I1P ப்ளஸ் IgG மைனஸ் I2R ஈக்குவல் டு 0 இருக்கு இல்லையா, அதில் ஐஜியோட வேல்யூ 0, ஐஜி ஈக்குவல் டு 0 போட்டால் 0 இன்ட்டு ஜி வந்து என்ன ஆகிடும், 0 ஆகிடும். இந்த ஈக்குவேஷன் எங்கே இருக்குது, இதுக்கு முன்னாடி பேஜில், ஜஸ்ட் வெயிட். இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்கள், ஏன்னா ஈக்குவேஷன் 2.47 ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா, இங்கே இருக்கு பாருங்கள் 2.47. இந்த 2.47ல் ஐஜியோட வேல்யூ என்ன பண்ணுறீங்க, இங்கேயும் 0ன்னு அப்ளை பண்ணுறீங்க. அப்போ 2.47 என்ன ஆகிடும், I1P ப்ளஸ் 0 மைனஸ் I2R ஈக்குவல் டு 0. ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா, ஆல் ஆஃப் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எனக்கு தயவுசெய்து புரிஞ்சிக்கிங்க, புரியலன்னா ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. ஏன்னா அது இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஷினுக்குன்னு இதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்னும் ஒரு 3 கொஷின் படிக்க போகிறோம். அதனால தான் இந்த கொஷின் பொறுமையாக போகிறேன். இப்போ I1P இது வந்து ப்ளஸ் 0 மைனஸ் I2R வரும். மைனஸ் I2R அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் I2R. ஸோ நம்ம என்னென்ன இதுவரையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். I1 equal to I3, next one I2 equal to I4, next one I1P equal to I2R. இது மூணு நாம் என்னது கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ. எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா IG equal to 0 அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனை வச்சு கண்டுபிடிச்சது. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நான் the equation 2.49, substituting the equation 2.49 and 2.40, we can get using I1P is equal to I2R சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த 2.50 வச்சுக்கிங்க, 2.51 வச்சுக்கிங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் using equation 2.51 in equation 2.48. இப்போ 2.51 ஈக்குவேஷனை எங்கே அப்ளை பண்ணுறோம், ஈக்குவேஷன் 2.48ல் அப்ளை பண்ணுறோம். அப்படி அப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள், என்ன ஆகுது, I3Q equal to I4S. அது ஏன்னு தெரியுதா, ஈக்குவேஷன் 2.51 என்ன கண்ண, I1P equal to I2R. ஓகேவா, அதுக்கு அடுத்தது 2.48 என்ன ஈக்குவேஷனு, 2.48 I1P plus I3Q minus I4S minus I2R. ஓகேவா, இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, எந்தெந்த இடத்துலலாம் I3 இருக்கோ அந்த இடத்துல I1 போட்டுக்கிறீங்க, எந்த இடத்துல I4 இருக்கோ அங்கே I2. ஒன்றும் இல்லை, அது ஈக்குவேஷன் 2.49 போட்டோம் இல்லையா, I1க்கு பதிலாக I3யும் I2க்கு பதிலாக I4ம் போட்டோம் இல்லையா. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறீங்க, I4க்கு பதிலாக I2க்கு பதிலாக I4க்கு பதிலாக I2 அப்ளை பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு I3க்கு பதிலாக I1 அப்ளை பண்ணிக்கிறோம். இதுக்கான ஈக்குவேஷன் புரியுதா, இந்த இடத்துல ரொம்ப பொறுமையாக போனாலும் ஆபத்து தானே இது பார்த்தா இல்லையா, ரொம்ப ஸ்லோவாக டெட் ஸ்லோவில் போனாலும் என்ன பண்ண முடியல, ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்குறேன் எத்தனை பேர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு. ஏன்னா ஒன்றும் இல்லை, I3 equal to I1, I2 என்னது I3 equal to I1 அண்டு I2 equal to I4 இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கொண்டாந்து இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன். அப்போ I3-ஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு I1 போடலாம், I4-ஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு I2 போடுறேன். ஓகேவா, அப்போ அதோட ஃபைனல் ஸ்டெப்பு I1P ப்ளஸ் I1Q மைனஸ் I2S மைனஸ் I2R. இது எங்கே நீங்கள் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா, நான் சொல்கிற பேஜ் வச்சு பார்த்தா தெரியாது. பேஜ் நம்பர் புக்கில் 110, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2.52க்கும் மேலே பாருங்கள், ஈக்குவேஷன் 2.52க்கும் மேலே பாருங்கள். புக்கில் எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்க, ஈக்குவேஷனுக்கு புக்கில் பாருங்கள், புக்கில் எல்லாம் புக்கை ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா, ஏன்னா புக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். புக்கில் வந்து என்னது I1, புக்கில் பாருங்கள், புக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லோரும்.
தம்பி புக்கை ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா? புக்கை பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். I1P I3 இப்போது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் I1 வந்து காமனாக வெளியே எடுத்திருக்கான். 2.52ல் என்னது I1 காமனாக வெளியே எடுத்திருக்கான். I1 காமனாக வெளியே எடுக்கிறப்ப I1 என்னது காமனாக வெளியே எடுத்தோம்னா P + Qன்னு வரும். I1 காமனாக வெளியே எடுத்தால் என்ன வரும்? P + Qன்னு வரும். நெக்ஸ்ட்டு I2 காமனாக வெளியே எடுத்திங்கன்னா R + Sன்னு வரும். புக்கை பாருங்கள் எல்லோரும். ஆல் ஆஃப் யூ see that பேஜ் நம்பர் 110. உன்னுடைய புக்கை பாருங்கள். ஈக்குவேஷனில் என்னது I1 ஆஃப் P + Q, I1 ஆஃப் என்னது R + S. இது எங்கேயாவது ஒரு பேஜ் கட் ஆகிடுச்சிட்டு இருக்குது. ஜஸ்ட் வெயிட். ஏன்னா புக் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு புக்கில் எப்படி சொல்லிடுறேன். அதுக்கு மேலே சிம்பிள் ஸ்டெப் தான். இப்போ டிவைடிங் ஈக்குவேஷன் 2.52 பை ஈக்குவேஷன் 2.51 இருக்குது. 2.52 பை ஈக்குவேஷன் 2.51. 2.51 ஈக்குவேஷன் என்னன்னா I1P = I2R. 2.51 ஈக்குவேஷன் என்னன்னு பாருங்கள். I1P = I2R. இந்த I1P ஈக்குவேஷன் I1P = I2R இந்த வேல்யூவை எதில் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த 2.52 ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, புக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். புக்கை பாருங்கள். I1 ஆஃப் P + Q டிவைடட் பை I2 ஆஃப் R + S இருக்கு இல்லையா. அப்போ I1 ஆஃப் P + Q இங்கே பாருங்கள். இங்கே பென்சில் வேணால் எடுத்துக்கிறேன் நான்.